gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, alright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. عليكم يا زينب، تأخرت. وعليكم السلام، لا مشكلة. هل كتبت الواجبات؟ نعم كتبت ليلة النوم أمس. أنا أيضا. كيف الحال أسرتك؟ بخير، ولكن أعلق مصنع أبي. ما أصابه؟ لا أعرف، أنا حزينة. لما حزينا يا كاجل؟ سيذهب على وظيفة جديدة، لا مشكلة. لا، نريد أن نرجع قريتي الأولى. ماذا تقول؟ لا نفارق أبدا. حسن الله يبارك فيك. لما حزينة؟ ماذا أصابك؟ صديقتي كاجل تفارقني. لما؟ أهلك مصنع والدها، سيذهب إلى بلاده. أنا سأصل والد كاجل، لا تحزن، لا مشكلة. جزاك الله خيرا يا أبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا والد زينب، أعرف أحوالكم. نعم كل ما تعرف صحيح، أنا أحسن. إني أريد أن يقابل في مكتب غدا، هل توافق؟ أوافق. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ زين الحمد لله. علمت أنك عامل نشيط ومخلص في عملك. نعم أحسن كل شيء. أريد أن تخصمني في مصنعي، هل توافق؟ أوافق. سأعطيك ضعف راتبك السابق. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنا مسرورا جدا، جزاك الله خيرا يا زينب. لما مسرور يا كاجل؟ وجد أبي عملا جديدا. ما شاء الله. لن أرحل يا زينب، سنبقى في هذه المدينة إن شاء الله لن نفارق أبدا. السلام عليكم. أنشد أمامكم شعرا نصائح الطبيب. إذا ما شعرت أن تحيا سليما وتملي درب عمرك مستقيما، فخذ بعض النصائح من طبيب بتطبيب الوراء أضحى فهيما. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستعطى هكذا أكلا سليما، فراكب صحة البدن المعافى ولا تترك معتلا سقيما. ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا عظيما. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 9ാം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫിയിലെ 1, 2, 3 പാഠഭാഗത്തിലെ ഭൂപട പഠനമാണ്. പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ കുട്ടികൾക്കും 2 ഔട്ട്ലൈൻ വീതം വെച്ചു. ഒന്നാമത്തെ മാപ്പിൽ പർവ്വതങ്ങൾ, പീഠഭൂമികൾ എന്ന ഹെഡിങ്ങുള്ള 2
രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിൽ നദികളെന്നും വടക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കാരക്കോറം ലഡാക്ക് കസ്കർ ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇത് ആരവല്ലി മാൾവ വിന്ധ്യ സത്പുര പശ്ചിമഘട്ടം ഡെക്കാൻ പൂർവഘട്ടം ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ കച്ച് കത്തിയാവാർ നദികളാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഗംഗ, യമുന, ബ്രഹ്മപുത്ര, മഹാനദി, ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ, കാവേരി, നർമ്മദ, താപ്തി. But doctors fight me with vaccines and vaccines. What am I? You know? In our human skeletal system, there are two types of skeletons. This is cilious. It's a finger-like projection seen in the inner wall of the large intestine. This is a wingless part, single layer epithelial cell. The part where the surface of the absorb of the uterus. The blood capillaries absorb the glucose, fructose, galactose, and amino acid. It absorbs fatty acid and glycerol into the lithium. എന്താണ് പഠനോത്സവം?
ത്രോൽപലമാല ചാത്തിയോട് കുഴൽ വിളി ഒഴുകിയൊഴുകി വരും ഒരു താപര യുഗസന്ധ്യ. സ്കൂൾ തലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ സെക്കൻഡ് എയ്ഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ സംഘഗാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ മൃദുമന്ത്രണം സംഗീതം 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 ഗീതം പ്രമദവാസന്ത സംഗീതം 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 ഗീതം പ്രഥമാത്മരാഗ സംഗീതം പ്രകൃതി നിസ്വനം സംഗീതം 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 ഗീതം സസരിഗ സസരിഗ സസരിമാ സസരിഗ സസരിഗ സസരിദ സസരിഗ സസരിഗ സസരിനി സാസനിദ മനിദ മഗരിസ സസ സാസനിദ മനിദ മഗരിസ കമലദളമുണർന്നിതാ സൂര്യരേഖ തൊട്ട പുലരിയിൽ സ്വരമനന്ത ശ്രീയുണർന്നു വരവസന്ത ഋതു ഉണർന്നു തളിത്തുമ്പതൻ ശ്രുതിക്കുമ്പിടിൽ സ്വരം കിനിഞ്ഞു മന്ദം സ്വരം തുളുമ്പുന്ന വനമാലിത പ്രിയവാണിയിൽ ശുഭവേളയിൽ
5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വലാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ. പിന്നെ സൈഡ് കാണാൻ 7 ആണ് സൈഡിൻ്റെ സൈഡ്. റേഷ്യോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ വൈൻ കളർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും ഓരോ ചിത്രങ്ങളായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. A വരെയുള്ള ബോക്സുകളിൽ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. അവ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഗെയിം നീങ്ങുന്നത്. X - 4/5 = 6/10 എന്ന ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് 7 ആണ്. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ഈ എന്ന ബോക്സിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 28 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടോയും പെട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ I എന്ന ബോക്സിലെത്തുന്നു. I എന്ന ബോക്സിലെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 72 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സും ടോയുമാണ്. അങ്ങനെ J എന്ന ബോക്സിലെത്തുന്നു. J എന്ന ബോക്സിലെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 64 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബെല്ലും റീറ്റുമാണ്. അങ്ങനെ F എന്ന ബോക്സിലെത്തുന്നു. F എന്ന ബോക്സിലെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 52 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഷോവും ടോയുമാണ്. അങ്ങനെ K എന്ന ബോക്സിലെത്തുന്നു. K എന്ന ബോക്സിലെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സും ബോക്സുമാണ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ D എന്ന ബോക്സിലെത്തുന്നു. D എന്ന ബോക്സിലെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 13 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുമാണ്. അങ്ങനെ C എന്ന ബോക്സിലെത്തുന്നു. C എന്ന ബോക്സിലെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് 6 ആണ്. അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബെല്ലാണ്. അങ്ങനെ H എന്ന ബോക്സിലെത്തും. അതിലെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് 48 ആണ്. അതിനെ
Schools are centers of learning where we acquire knowledge and share our experiences. Here is a role play about the chapter The School for Sympathy. Who is that? He is a gentleman. I have heard so much about your school. The real aim of this school is not to teach but thoughtfulness, humanity and kindness. Look at the window. പ്രാചീന തമിഴത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ 5 ആയാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് തിനകൾ. നമുക്കതിനെ പരിചയപ്പെട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ നിലയാണ് കുറിഞ്ചി. കാടും മലയും നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണിത്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഓക്കുപേഷൻ ഹണ്ടിങ്ങും ഫോറസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് രണ്ടാമത്തെ നിലയാണ് പുലി. രണ്ടാമത്തെ നിലയാണ് പുലി. പുൽമേടുകളാണ് പിന്നെ സവിശേഷത. കന്നുകാലി വളർത്തലാണ് ഇവിടെ എന്നതാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ദിനകളിലെ മൂന്നാമത്തതാണ് ഇത്. ഇതിന് പാലയാണ് പ്രധാന തൊഴിൽ കന്നുകാലികളെ മോചനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇത് വരണ്ട പ്രദേശമാണ്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? നാലാമത്തെ നിലയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? അത് അഞ്ചാമത്തേതാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഇത് തീരദേശ പ്രദേശത്താണ്. ഇവിടുത്തെ ഉപദേശം വന്നത് ഫിഷിംഗ് കാർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് 5 ജനങ്ങളെയാണ്. കുറിഞ്ചി, മുല്ലൈ, പാലൈ, മരുതം, നെയ്തൽ. ഹായ്, സുഖല്ലേ? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എസ്എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എസ്എസിലെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാഠങ്ങൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞു പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അറിഞ്ഞു പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു മ്യൂസിയം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വരെ നമുക്ക് മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കാം. എല്ലാവർക്കും SNM/SS മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് സ്വാഗതം. സ്റ്റാർട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ മ്യൂസിയം. ഇവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുള്ളതും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധവുമായ സ്മാരകങ്ങളുടെയും രൂപകൽപ്പനകളും ഇവിടെയുണ്ട്. നോക്കൂ, വളരെ മനോഹരവും ചരിത്രങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഗുഹാചിത്രങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ്
ഇതാണ് താളിയോല. പണ്ട് കാലത്ത് വേദങ്ങളും മറ്റും എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. അല്ല, ഇത് കൊടപ്പനയുടെ ഇലയാണ്. ഇത് മണ്ണിൽ ഇട്ട് പുഴുങ്ങി ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുരാവസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ചരിത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പഠിക്കാൻ ഇനിയും അവസരം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. വാട്ട് അവർ മീറ്ററാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇത്. അതിൽ വോൾട്ട് മീറ്ററും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അമ്മീറ്ററും ഉണ്ട്. സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരൊറ്റ സ്വിച്ചിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഇത് ഒരൊറ്റ സ്വിച്ചിലാണ് മൊത്തം കൺട്രോൾ ആവുന്നത്. പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സ്വിച്ചുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. ആസിഡും ബേസും കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സാൾട്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാൾട്ട് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഏതോ ഒരു സാൾട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണിത് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇത് ക്ലോറൈഡ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനാദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിലേക്ക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതൊരു ക്ലോറൈഡ് സാൾട്ട്. സോ ഇതെന്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊരു ക്ലോറൈഡ് സാൾട്ടാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ടേബിളിൽ 18 ഗ്രൂപ്പുകളും 7 പീരീഡുകളാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പീരീഡ് ഗ്രൂപ്പുകളെ പറ്റിയാണ്. അത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് ആൽക്കലി മെറ്റൽ എന്ന ഫാമിലിയാണ്. രണ്ടാമത് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽ, മൂന്നാമത് 3 മുതൽ 12 വരെ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലും, 13 ബോറോൺ ഫാമിലി, 14 കാർബൺ ഫാമിലി, 15 നൈട്രജൻ ഫാമിലി, 16 ഓക്സിജൻ ഫാമിലി, 17 ഹൈഡ്രജൻ ഫാമിലി, 18 നോബിൾ. കൽക്കരി ഒരു ഫോസിലാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും കൽക്കരിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാർബണാണ്. മെയിനായിട്ട് 4 തരം കൽക്കരിയാണുള്ളത്. ഒന്ന് പീറ്റ്, ലിഗ്നൈറ്റ്, ബിറ്റുമിനസ് സോൾ, ആന്താസൈഡ്. പീറ്റിൽ 57% കാർബണാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ലിഗ്നൈറ്റിൽ 67% കാർബണും, ബിറ്റുമിനസ് സോളിൽ 83% കാർബണും, ആന്താസൈഡിലും 94% കാർബണാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ക്രിയാശീലമുള്ള ലോഹമാണ് സോഡിയം. ഈ സോഡിയം ജലവുമായി പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്.
ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ നിറമാറ്റത്തിന് കാരണം ഇതിലൊരു പുതിയ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന ആൽക്കലിയാണ്. വാഹനങ്ങളിൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്പ്ലേ. അതായത് നമ്മളെ റോഡ് ഡാറും മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചാണ്. മെറ്റൽ എന്തുണ്ട്? മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ മാഗ്നറ്റ് എനർജി നമുക്ക് അബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് എനർജി അബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അത് കാരണം ഇവിടെ ഡൈനാമോ ഉണ്ട്, ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ബാറ്ററിൻ്റെ സ്ഥലത്തും ഡൈനാമോയുടെ സ്ഥലത്തും നമുക്കിത് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡൈനാമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റീചാർജ് ചെയ്യില്ല, അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഡൈനാമോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവർത്തനം നിൽക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യാം. അതായത് ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ. അതേമാതിരി ഇത് വൈബ്രേഷൻ ആക്സസ്. നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് സാധാരണത്തിലധികം കുലുക്കം കൂടുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ വൈബ്രേഷൻ ആക്സസ് കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഇത് രണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള കുലുക്കം തന്നെ ഇതിന് അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അതിലേറെ കുലുങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് സാധാരണത്തിലധികം കുലുക്കം കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് കാരണം നമ്മുടെ കാറിലെയും മറ്റ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചാർജ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. ആസിഡും ആൽക്കലയും കൂടി ചേർന്ന് ലവണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ചില ലവണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ 2 ലവണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, കാർബണേറ്റും സൾഫേറ്റും. ആ 2 ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റിലാണ്. വെള്ളം ചേർത്ത് ലായനി ഇതിലേക്ക് ബാഗും ക്ലോറൈഡിൽ തന്നെ ലായനി ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം ആവശ്യം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും. ഇതിലേക്ക് ഗാഢ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആസിഡ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസം കാണാൻ കഴിയും? അല്പം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വെള്ള അവശിഷ്ടത്തിൽ ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർത്തപ്പോൾ ലയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാർബണേറ്റ്. വെള്ള അവശിഷ്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ലയിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് സൾഫറിക്. പ്രാചീന തമിഴത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ 5ആയാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് തിരകൾ. നമുക്കതിനെ പരിചയപ്പെട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? 3ാമത്തെ നിലയാണ് കാടും മലയും നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണിത്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഒക്കുപേഷൻ ഹണ്ടിങ്ങും ഫോറസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. രണ്ടാമത്തെ കിളിയാണ് കിളിമേടുകളാണ് കിളി. സവിശേഷത കന്നുകാലി വളർത്തലാണ് ഇവിടെ എന്നതാണ്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ദിനകളിലെ 3ാമത്തേതാണ് ഇത്. ഇതിന് പാലയാണ്.
ദശമാണ്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? നാലാമത്തെ ബിരിയാണി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ അഞ്ചാമത്തേതാണ് ലൈറ്റ്. ഇത് തീരദേശ പ്രദേശമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ വന്നത് ഫിഷിംഗ് സാൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് 5 ജനങ്ങളെയാണ്. കുറിഞ്ചി, മുല്ലൈ, പാലൈ, മരുതം, നെയ്ത്. तृश्शूर का सफर में मेरे राजा के साथ वायनाड से सफर के मेरे रिश्तेदारों के साथ तमिलनाडु के अहम तब्दील मकाम से इन्हें बड़ा बोटानिकल गार्डन बड़े झील मिन मेरे राष्ट्रदारों के साथ सरोवर तुमसे सफर किए त्रिशूर में कुछ सी होने लगी है सर्दियाँ तुमसे मिले तो देखो शहर में खिलने लगी है गुरु है तू मैं तो हूँ बाकिया छलना पर तू मैं तो हूँ झाँकिया तभी हूँ तू दिखे या ना दिखे तू तेरी खुशबू बहू इश्क है ये वागमन केरला के मकाम है मैं जबान वागमन का किया किया वागमन का सफर वागमन केरला के मशहूर फिक्री मकाम है मैं जहाँ दिसंबर में गया सफर के दौरान आकाश में रहते रहते मैं ऊब गया हूँ अब धरती पर चला जाओ क्या मैं तुम्हारी टहनियों पर आराम कर सकता हूँ नहीं तुम मेरी टहनियों पर नहीं रहते यह तुम्हारे लिए अच्छी जगह नहीं आज मैं तुम्हारी पानी में सो जाए माफ करे भाई झरने पानी में तुम कैसे रह सकता क्या मैं तुम्हारे घर में आराम कर सकता हूँ क्यों नहीं तुम यहाँ जरूर आराम कर सकते हो तुम क्या आकाश से भाग के आए आकाश में देखते समय यह धरती कितना सुंदर है मैं अपने घर में जाऊँ बहुत बहुत शुक्रिया